सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव.
special and memorable occasion, one that will remember in the year ahead. Today, we are here to chill, to cheer, to shine, to inspire, and to be inspired at 5th annual celebration of our school. Without delaying further, we reveal the theme of program Operation Sindoor and a promise of brighter tomorrow. Today, we gather to reflect on a pivotal moment in our nation's history as demonstration of unwavering resolve and strategic might. Our theme tonight, Operation Sindoor, symbolizes the unwavering strength and sacrifice that ensures our peace and security. Indian Armed Forces decisive response the barbaric Pahalgam terrorist attack that shook the nation on April 22, 2025. This operation was not merely a military action but a powerful assertion of India. Zero tolerance policy against terrorism and its sponsors, India sent an unambiguous message. Terror talks cannot go together and the perpetrators of cross-border terrorism will be held accountable irrespective of where they hide the name Sindoor. A personal tribute to the victim symbolizes the nation's unwavering commitment to justice, the safety of its people. We begin with our traditional lamp lighting ceremony, a tribute to knowledge and light. As we light the lamp, we remember the brave hearts whose Operation Sindoor brought light to the nation, redefining our policy against terrorism. Now, it's our honor to invite all our dignitaries to come forward to light the lamp. Appears, calms and souls, and fills us with strength and positivity. Indeed, prayer invigorates us and guides our thoughts and action towards harmony and goodwill. Before we embark on this beautiful journey of performances and celebration, let us begin with a prayer to seek blessings and guidance for the success of this event. So now I request all to stand and join in a prayer. You are within me, you are infinite, you are you in my
potential inside. Today I pledge with all my might, shall achieve you my potential inside. Today I pledge with all my might, shall achieve you my potential inside. You are within me, you are infinite, you are unique, my potential inside. You are unique, my potential inside. You are unique, my potential inside. May the Almighty guide our hearts towards harmony, understanding, and gratitude as we come together to celebrate the bright future of our students with this luminous start. Today, we gather here not just to witness performances and presentations, but to celebrate the hard work, talent, and achievements of each individual who makes the school a nurturing ground for creativity, learning, and growth. Indeed, today is a day of joy, pride, and reflection. A day where we come together to honor the dedication, passion, and commitment that each one of us put in throughout the year. It is also a day to appreciate the support of our parents and teachers, without whom none of this would have been possible. Indeed, as we embark on this wonderful evening, let us remember that the true spirit of this day to celebrate learning, growth, and the unbreakable bond that we share as a school family. Thank you all for giving your valuable and precious time. We are all in a treat tonight from dance performances that we make you tap your feet to soulful music and inspiring speeches. Before we dive into an event, there is a humble request from our side. During the function, parents kindly don't meet your wants in between the program. The kids will be handed over to you after their performance. We request you to put your mobile phones on silent mode. Please do not click any pictures using your cameras or mobile phones during the show. Don't worry, the photography is done by a professional photographer and YouTube link will be shared soon on the WhatsApp group. So, sit back, relax and enjoy this memorable evening as we begin the celebration of our annual day. Let the performances begin. Everything in the universe has rhythm. Dance is a hidden language of soul. A welcome song is a beautiful way to commence any cultural event. It sets the motion of joy and cultural appreciation among the audience. Therefore, I call upon the students of junior KG and senior KG to perform a welcome song with their melodious voice. वेलकम सॉन्ग स्वागत है आपका. Share
performance. Thank you so much, Tiny Tots, for the beautiful performance which has filled our hearts with joy and an event with an auspicious beginning. We are about to witness a beautiful blend of tradition and innovation as our performers take us on a journey through the dance. Now I welcome our playgroup kids for their dance, Meri Duniya. मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे रात दिन तेरे लिए सजदे करूं दुआएं मांगू रे मैं यहाँ अपने लिए रब से तेरी बनाए मांगू रे An outstanding performance. Now, without any further ado, let's create an environment of freedom, grace, and harmony. Please put your hands together as I invite our gifted performance of Nursery Tiny Tots onto the stage for the dance Challa. मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी खुद से जुनून तक है जाना हर कतरा बोल रहा मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी खुद से जुनून तक है जाना हर कतरा बोल रहा चिंगारी खुद से जुनून तक है जाना हर कतरा बोल रहा मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी खुद से जुनून तक है जाना हर कतरा बोल रहा बन के जब तुरे तन के मौत नू बाचा मारे
open the evening. Dance is the language of the soul, a dialogue without words. Let's give another round of applause for our nursery kids as they head towards the stage. Next dance, India Valley. मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हम नाज है। चाहे ना हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको आज़माना। यारबाज़ हम जानसाज़ हम इश्क़बाज़ दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। छूने के दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। यूं तो सीधे बड़े, कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा। ओ, हमको परवाह नहीं, जो भी कहता है कहने दे, जब ये भला या बुरा। यूं तो सीधे बड़े, कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा। हमको परवाह नहीं, जो भी कहता है कहने दे, जब ये भला या बुरा। जैसी भी मर्जी हो हमारी, करते हैं ऐसी होशियारी। और दिल से यार जो ले पुकार तो जान निसार कर डाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। छूने के दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, उंगली पे सबको नचा दे हम इंडिया वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, उंगली पे सबको नचा दे हम इंडिया वाले। आसमान में परी महज एक गीत नहीं, यह एक प्रतीक है हर उस लड़की का जो उड़ना चाहती है, हर उस औरत का जो चुप रहकर भी सहती है, और हर उस आत्मा का जो दुनिया से लड़ते लड़ते खुद को ढूंढती है। यह गाना एक उड़ान है भावनाओं का, सपनों को और आत्मबल को। Now let's welcome our little performance of nursery class for the dance on the stage. Please enjoy this vibrant performance that is a wonderful blend of grace and energy. इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है।
ले जा तू उखाड़ के जमीन। फुर जा तू ना रुकना कभी, तू ना झुकना कभी। झीले अपनी जिंदड़ी। ओए मार झड़पा, ओए चांद पे चढ़ जा। उड़ जा बढ़ के आसमान दी परी। उड़ जा बढ़ के आसमान दी परी। देखो कर मुझ में बिना क्या तकदीर से पहले उतारू करे खुद पूछे बता क्या चाहिए बंदे। देखो कर मुझ में बिना क्या तकदीर से पहले उतारू करे खुद पूछे बता क्या चाहिए बंदे। टूर जा तू ना थमना कभी, तू ना थकना कभी। ले जा तू पछाड़ के जमीन। फुर जा तू ना मुड़ना कभी, ना पलटना कभी। कर ले मर्जी जो तेरी। मार झड़पा, चांद पे चढ़ जा। उड़ जा बढ़ के आसमान दी परी। उड़ जा बढ़ के आसमान दी परी। उड़ जा बढ़ के आसमान दी परी। Good energy and good expression. It was very engaging to watch. Well done, kiddos. Thank you so much, kids. Today, let's have a glance at a year of milestones reflecting on our journey, which will take you through the key highlights, memorable events and moments, and the challenges we come together. We will showcase our collective achievements and provide a glimpse into the exciting opportunity that lie ahead. The goodness of a person spreads in all directions. Excited to introduce our guest, Sir Dr. Shailesh Baron, who has warmly accepted our invitation to join us today. Dr. Shailesh Baron is a renowned neonatologist and pediatrician with 25 years of experience in Virar West, Palghar. He is known for providing excellent patient care, especially in neonatology and pediatric medicine. Dr. Baron is passionate about creating accessibility and offers multi-specialty OPD services. Some of his specialties include immunization, vaccination, newborn care, infant and child nutrition, general pediatrics. He practices at Angkor Hospital, a 30-bedded facility accredited with National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers, and is dedicated to providing quality, cost-effective pediatric healthcare. Dr. Bharat's approach focuses on patient satisfaction, comprehensive care, and cutting-edge treatments. He is known for being friendly and approachable, especially with kids.
It's indeed a great honor to have you as a guest here. I heartily welcome you, sir. Parents, please give a clap. So now, I request our principal ma'am to welcome our guest by presenting a sapling. Thank you, sir. Thank you, ma'am. It's my pleasure to introduce our guest, Major Franklin DeMello, who has graciously accepted our invitation to join us today. Major Franklin DeMello is commissioned in Regiment of Artillery in September 2010. Sir has joined Army Aviation Corps as a helicopter pilot in November 2014. He also served with Indian Navy for 3 years on deputation. Sir has served at Dehradun, Agartala, Nasik, Khalsi, Kargil Dras sector, Mumbai and Assam. Sir has retired in September 2024 after 14 years of glorious service. I heartily welcome you, sir. It's an honor to have you as our guest. So I request our principal ma'am to welcome our guest by presenting a sapling. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I am profusely elated to take opportunity to introduce our guest for the day, Ms. Shweta Patil, an enacting principal of Swami Parijnanashram Educational and Vocational Center for Handicap. Since 1996, she has been dedicated in making difference in lives of physically disabled students. She has been working tirelessly, empowering and educating students with special needs. I heartily welcome you, ma'am, and it's an honor to you have as our guest. So now I request Anita teacher to welcome our guest by presenting a sapling. मॅडम थोडं क्रॉस. Thank you, ma'am. Thank you, teacher. You inspire us with your strength and teach us to face challenges with a smile. A principal like you is the heart of the school, beating with positivity and progress. We are really blessed to have an evergreen principal like you. So now I request our Anita teacher to welcome Honora ma'am. Now, I invite our sir, Dr. Shailesh Barun, to come forward and address our audience. Please grace us with your insightful words and enlighten us with your wisdom. Let's give a round of applause for our sir. Thank you, Kids School. Major Franklin DeMello, Patil Madam. Naik Madam came. She told me to give lecture on child development and child at this age, between 3 and 7 years of age. So I usually don't give lectures and I don't attend such functions. But then she said ki it will be a dialogue rather than a monologue. So it will be more of question answers and problem solving thing rather than just delivering a lecture. So I said let's try. So
any subject to understand, you have to have a language in which you understand properly. So rather than I telling something in English and not understanding the thing, rather we'll make it a local and more better way of understanding it. So आपण मराठीत बोलूया. जर नाही कळलं तर विचारा, नाही समजलं तर विचारा, काय क्वेश्चन असेल तर विचारा. आणि जर याच्यात एक दोन ऑडियन्सला मी ओळखतो ज्यांना कदाचित मराठी कळत नसेल, तर काय असेल तर मला प्लीज पर्सनली पण नंतर येऊन विचारलं तर चालेल. मी त्या लेक्चरसाठी का हो म्हणालो तर त्याचं एक सगळ्यात मोठं इम्पॉर्टंट, मी 5-10 मिनटं बोलणार, जास्त नाही बोलणार. जर कोणाला क्वेश्चन असेल आणि आपलं सेशन पुढे चाललं आणि इंटरेस्ट असेल तर आपण पुढे बोलूया, काही प्रॉब्लेम नाही आहे मला. तो हा जो 3 ते 7 वयोगट आहे तो एवढा छान वयोगट आहे की कारण पहिले 2 वर्षात त्यांना कळत नाही ते काय करतात. 3ऱ्या वर्षी त्यांना कळायला लागतं की आपली फॅमिली कोण आहे, आपले पॅरेंट्स कोण आहे, आपण काय करतो. ते स्वतःची आयडेंटिटी निर्माण करायचा प्रयत्न करतात. आणि त्यावेळी आपण त्यांच्यामध्ये जर चांगले गुण एम्बाईब करतो, म्हणजे आपण जर त्यांना चांगल्या रीतीने तयार करायचा प्रयत्न करतो, देन दॅट रिमेन्स विथ देम फॉर होल लाईफ. अँड देन यू ब्रिंग आउट ए गुड नाईस ह्युमन बिईंग फ्रॉम अ स्मॉल किड. सो 5-10 पॉईंट आहेत ज्याच्यावरती आपण बोलूया. कारण की ह्या आत्ता तुम्ही जे पॅरेंट आहेत ते टोटली वेगळे पॅरेंट्स आहेत. म्हणजे आजूबाजूला एवढे गॅझेट्स आणि एवढं शोर शराबा आणि लाईट्स आणि स्क्रीन्स अँड एव्हरीवेअर. पीपल से की अवॉइड स्क्रीन, डोंट शो स्क्रीन, डोंट शो दिस, डोंट गिव शुगर, डोंट गिव सॉल्ट. It is not possible to do all that things. So out of the best what you can do and prevent the harm and take the advantage of whatever the things are available should be the ideal motto for all the parents nowadays. So why 3 to 7 years? Brain is still growing and आपला मेंदू वाढत असतो आणि 6 वर्षापर्यंत मॅक्सिमम 90% ऑफ द मेंदू वाढतं. सो 3 ते 6 या एज ग्रुपमध्ये जेवढे तुम्ही जास्त इनपुट्स देणार, म्हणजे फॅमिली रूट्स, सोशलायझेशन, कुठली वस्तू शिकवायची नवीन, कसं जेवायचं, काय जेवायचं, ह्या सगळ्या वस्तूवरती जर तुम्ही त्यांना या एज ग्रुपमध्ये इन्क्लूड केलं तर ते चांगल्या रीतीने ते लोक ॲब्झॉर्ब करतात, चांगल्या रीतीने ते लोक याच्यातनं मोठेपणाने ते मोठे झाल्यावर चांगल्या रीतीने आपल्याला फायदा होऊ शकतो. सो त्यासाठी मी या एज ग्रुपमध्ये बोलायला आलो आणि पॅरेंट्सचे जर काही क्वेश्चन्स असेल किंवा काय असेल तर ते याच्यातनं बाहेर पडायला लागला. फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, गिव्ह देम टाईम. टाईम इज द ओनली थिंग दे वॉन्ट. दे डोंट वॉन्ट टॉईज. आज खेळणं आहे, उद्या खेळणं तुटणार, नवीन खेळणं येणार, ते अजून 100 खेळणं विकत घेणार. पण तुम्ही जे टाईम आज त्यांना देणार ते परत कधी येणार नाही. तो क्षण जो गेला तो गेला, तो क्षण परत येणार नाही. तुम्ही जर रोजचे 15 मिनटं जरी तुमच्या मुलांना अनडिस्टर्ब, म्हणजे आजूबाजूच्या वातावरणातनं त्यांचं लक्ष तुमच्याकडे वेधून घेऊन 15 मिनटं जरी रोज दिले आणि त्याच्यातनं काहीतरी एक नवीन वस्तू जरी शिकवली तरी ते आयुष्यभरासाठी त्यांना पुरणार आहे. तो डोंट गो आफ्टर टॉईज, गिव्ह देम प्रॉपर टाईम. 15 मिनटं जरी रोज दिलं तरी एक कुठलं तरी वस्तू त्यांना शिकवा, त्यांना समजवा, त्यांच्याबरोबर फिरा, त्यांच्याबरोबर जेवा, पण गिव्ह देम टाईम. टाईम इज द ओनली प्रॉपर टॉय or proper gift they have from the parent and which will imbibe them for lifetime. त्यांच्याबरोबर त्या टाईममध्ये काय करणार तुम्ही तर आय कॉन्टॅक्ट करणार, त्यांच्याबरोबर तुम्ही बोलणार, त्यांच्याबरोबर कन्व्हर्सेशन करणार, त्यांच्याबरोबर तुम्ही फिरणार, टच, प्ले, त्यांच्याबरोबर स्टोरी बुक वाचा.
त्यांना समजवा, स्टोरीचं मिनिंग सांगा आणि त्यांच्याबरोबर जेवा. हे जेवढं तुम्ही देणार तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे. लव म्हणजे त्यांना हात फिरवणं, त्यांना गालगुच्छ घेणे, पप्पी घेणं, ओ माय लव, ओ माय डिअर, ओ माय डेअर, हे त्याच्यापेक्षा तुम्ही जर त्याला 15 मिनटं जरी टाईम दिलं तरी इट विल बी ॲज इक्वल ॲज लव. show your love by giving them time rather than not cuddling all the time. Okay, so first important thing is give them time. Second thing, त्यांना एक प्रत्येक, तुम्हाला याच्यावरती काय क्वेश्चन असेल तर प्लीज उभं राहून विचारू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही हा. दुसरं की कुठल्याही मुलांना ना सिक्युरिटी पाहिजे असते. का रडतात? कारण की आपण त्यांचा रुटीन चेंज केलेला असतो, आपला रुटीनचा ठिकाणा नसतो, आपण त्यांच्या रुटीन बरोबर होत नाही आहे. आणि त्यांना जर सिक्युरिटी एक पाहिजे असेल घरामध्ये तर एक रुटीन बनवायला पाहिजे की अख्खा दिवस तो शाळेतनं जाऊन आला, तर किडतीमधनं जाऊन आला, मग आल्यानंतर तो खेळणार, मग तो आंघोळ करणार, मग तो जेवणार, मग त्याला स्टोरी टाईम पाहिजे आणि मग तो झोपणार. हे जर तुम्ही रुटीन फॉलो केलं तर त्याची सिक्युरिटी म्हणजे त्याचं जे स्वतःवरती, आईबाबांवरती, घरावरती जे विश्वास आहे तो विश्वास कायम राहणार. त्याला भीती नाही वाटणार, त्याचे टेम्पर टेंट्रम्स कमी होणार, त्यांचं रडायचं कमी होणार, इतर लोकांबरोबरचं सोशलायझेशनमध्ये फरक पडणार. तो प्रत्येक मुलाचं तुमच्या घरामध्ये कुठल्या रीतीने तुम्ही वावरणार त्याच्याबरोबर त्याचं एक टाईम टेबल नक्की करा की या वेळी, म्हणजे तो टाईम बाउंड नसेल, म्हणजे 7:30 म्हणजे 7:30लाच जेवायला पाहिजे असंतलं नाही आहे, पण डेफिनेटली तू खेळून आल्यानंतर तू आंघोळ करणार, मग तू जेवणार, मग आपलं स्टोरी टेलिंग होणार किंवा आपल्या दोघांमध्ये वार्तालाप होणार आणि मग तू झोपायला जाणार. याच्यामध्ये झोपताना आणि जेवताना स्क्रीन टाईम 0 पाहिजे. झोपण्याच्या 1 तास आधी आणि जेवताना स्क्रीन टाईम नको पाहिजे. हे सगळ्यात महत्त्वाचं इम्पॉर्टंट आहे. तिसरं, कम्युनिकेशन. तुम्ही तुमच्या मुलाबरोबर किती फ्रीली बोलता, फ्रीली वागता, तुमचा मुलगा तुम्हाला किती समजून घेतो किंवा तुम्ही तुमच्या मुलाला किती समजून घेता. सो देर शुड बी अ प्रॉपर कम्युनिकेशन डायलॉग बिटवीन यू अँड युअर किड्स. त्यांना चांगल्या रीतीने समजावा, त्यांच्याकडनं त्यांच्या काय अपेक्षा आहे तुमच्याकडनं ते समजून घ्या. त्यांना काय प्रॉब्लेम आहे, शाळेमध्ये काय प्रॉब्लेम आहे की मित्रांबरोबर काय प्रॉब्लेम आहे की घरामध्ये काय प्रॉब्लेम आहे, आजी आजोबाबरोबर त्यांचा काय प्रॉब्लेम आहे, तुमच्याबरोबर तुमच्या मुलाला काय प्रॉब्लेम आहे, त्यांच्या अपेक्षा तुमच्याकडनं काय आहे ते तरी समजून घ्या. मित्र म्हणून मी अजून पण त्या जनरेशनमध्ये आहे जिथे मी मुलांना मित्र म्हणून ॲक्सेप्ट करत नाही. कारण एक ज्या आपल्या दोघांमधला जर डिफरन्स तो आई वडिलांचा आणि मित्राचा जो डिफरन्स आहे तो निघून गेला तर ते मुलं अजून पण मला असं वाटतं की ते आपल्याला फक्त वापरून घेतात मित्र म्हणून असं म्हणून घेऊन, आणि ते मित्र त्यांचे वेगळेच असतात. त्यांचं ते बाहेर काय चाललं ते आपल्याला कधीच सांगत नाही. तो एक आईबाबाची रिस्पेक्ट आणि एक तो बाउंड्री एक असायला पाहिजे असं मला नेहमी वाटतं. शाळेत काय शिकूनच येत नाही ते लोक, फक्त खेळून येतात. टीचर हल्लीचे काय शिकवत नाही, फक्त खेळायला लावतात, काहीतरी खेळतात आणि येतात आणि घरी पण अभ्यास करत नाही आणि शाळेत पण अभ्यास करत नाही. पण हा वयोगट अभ्यासाचा नसतोच, हा वयोगट फक्त खेळण्याचा असतो. आणि खेळ हे काय असेच नसतात, खेळामधनं बरंच वस्तू मुलं शिकतात. काय शिकतात तर प्रॉब्लेम सॉल्विंग शिकतात की जर एखादा प्रॉब्लेम आला तर मी कशा रीतीने सॉल्व करणार. टीमवर्क, ते स्वतःची टीम मित्र बनवतात, ते एक इमॅजिनेशन करतात आणि इमॅजिनेशन बरोबर काम करतात. त्यांचं स्वतःचं खेळून कशा रीतीने तो प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा ते शिकतात. कुठलाही एखाद्या वेळी आपण ते हरणं जिंकणं तर इमोशनल लॅबिलिटी किंवा इमोशनल स्टेबिलिटी कशा रीतीने त्याच्यातनं मिळवतात ते शिकतात. तर पुढे मागे हे जे प्रॉब्लेम सॉल्विंग स्किल किंवा बाकीच्या सगळ्या वस्तू आहेत ते डेफिनेटली त्यांना डेव्हलपमेंटमध्ये उपयोगी पडते. तर फक्त शाळेत खेळायला गेले किंवा फक्त खेळूच दे त्यांना शिकवू पण नका.
त्यांना जबरदस्ती पहिल्या दुसऱ्या वर्षात 1 2 3 4 आणि 5 6 7 8 आणि ABCD नका शिकवू. अख्खं आयुष्य पडलेलं आहे शिकायला. तर ते आत्ता खेळू द्या त्यांना. या वया गटात त्यांनी खेळायला पाहिजे आणि खेळतनंच त्यांनी शिकायला पाहिजे. ते मॅडम बोलल्या तशा स्क्रीन टाईम जर तुम्ही कुठल्याही वेबसाईटवरती गेले आणि कुठेही तुम्ही वाचलं तर अप टू 3 years देअर शुड नॉट बी ए स्क्रीन टाईम ॲट ऑल. आता आपण ॲज ए पॅरेंट मुलं जन्माला आल्यानंतर त्यांना स्क्रीन काय असतो माहिती नसतं. फर्स्ट टाईम आपण फ्रस्ट्रेट होऊन तो पोर रडतंय म्हणून काहीतरी ब्राईट ऑब्जेक्ट त्याच्यासमोर आणलं किंवा नॉईज मेकिंग ऑब्जेक्ट त्याच्यासमोर आणलं आणि त्याला शांत केलं अँड देअर इज द बिगिनिंग ऑफ स्क्रीन टाईम. सो ती सवय आपण लावतो आणि 3 वर्षापर्यंत स्क्रीन टाईम नको असतं आणि 3 वर्षानंतर पण जर अमेरिकन बोर्ड ऑफ पिडियाट्रिशियन किंवा इंडियन बोर्ड ऑफ पिडियाट्रिशियनला तुम्ही जर विचारलं तर फ्रॉम 3 to 5 years लेस दॅन 1 hour विथ द पॅरेंट्स अराउंड. हे स्क्रीन टाईमची डेफिनेशन आहे. ते जेवत नाही कारण तुम्ही त्यांना सवय लावलेली नाही आहे म्हणून. स्क्रीन टाईम दाखवल्याने जेवतात ही सवय चुकीची आहे. तर स्क्रीन टाईम झोपण्याच्या 1 तास आधी नको, जेवताना 100% नको आणि खेळताना कुठल्याही प्रकारचं स्क्रीनवरती त्यांनी मोबाईलवरचं खेळ खेळायचं नाही. 3 ते 7 वर्षापर्यंत फक्त आणि फक्त घरातले भातुकलीचे खेळ आणि ग्राउंडवरती जाऊन धावपळ करणं हे त्यांना शिकवायला पाहिजे. तो तुमचा स्क्रीनचा प्रॉब्लेम जर असेल तर तो आपण निर्माण केलेला आहे आणि आपण तो बंद करायला पाहिजे असं मला नेहमी वाटतं. जेवण काय काय त्यांनी जेवायला पाहिजे. सिंपल फूड, लोकल फूड म्हणजे जे आपण घरात बनवतो ते, कुठलंच फॅन्सी फूड नाही. 3 जेवण, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर. तुमच्या घरात वेगळं भांडी चढवायची नाही मुलांसाठी. तुमच्या घरात वरण भात भाजी पोळी जे बनते ते आणि मिड डेमध्ये 2 स्नॅक्स, एक साधारणपणे 11 वाजता आणि एक साधारणपणे 4 वाजता. ते घरात बनवलेलं चिवडा किंवा सेव किंवा जे काय पोहे किंवा जे काय बनते ते घरातलं बनवलेले जेवण द्या. बाहेरचे शक्य असेल तेवढं अवॉइड करा. कुठलंही जेवण जेवताना कुठलंही पॅकेट फोडताना तुम्ही पाठीमागे जरा एकदा बघा. जर कुठली वस्तू 1 महिन्यापेक्षा जास्त प्रिझर्वेटिव्ह असेल म्हणजे ते वस्तू जर 1 महिन्यापेक्षा जास्त प्लास्टिकच्या डब्यामध्ये किंवा प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये किंवा प्लास्टिकच्या रॅपरमध्ये असेल तर त्याच्यामध्ये प्रिझर्वेटिव्ह असणारच असणार. त्याच्याशिवाय ती वस्तू राहत नाही. म्हणजे कुठेतरी कलर, कुठेतरी त्याचा फ्लेवर किंवा कुठेतरी त्याचं प्रिझर्वेटिव्ह EC41, EC81, EC346 काहीतरी प्रिझर्वेटिव्ह असेल आणि जे तुम्ही ते गुगलवरती टाकणार तर 100% त्याच्यातनं तुम्हाला एवढं नक्की सापडणार की हे कॅन्सरचं प्री रिक्विजिट आहे. म्हणजे तुम्ही त्याला कॅन्सरला इन्व्हाइट करता. तर जेवढं शक्य असेल तेवढं, मी म्हणत नाही की तुम्ही देऊच नका, जेवढं शक्य असेल तेवढं कमी प्रयोग करा. सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हणजे मॅगी, हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. नका देऊ मॅगी आणि बिस्किट्स. मैदा अवॉइड करा. शुगर, एक्स्ट्रा शुगर अवॉइड करा. मी म्हणत नाही की शुगर नाही खायला पाहिजे. शुगरनी ब्रेन डेव्हलपमेंटवरती कुठल्याही प्रकारचा इफेक्ट होत नाही जर तुम्ही नॅचरल फॉर्ममध्ये शुगर खाल्ली तर. हां, पण शुगर इज एन ॲडिक्शन. तुम्ही जेवढी जास्त शुगर खाणार तेवढं तुम्ही जास्त शुगरला ॲडिक्ट होणार. तुम्हाला बाकीचे मेटाबॉलिक डिसीज लाईक डायबिटीज आणि हायपरटेन्शन होऊ शकते, म्हणून नका. इमोशनली बाळांबरोबर राहा असं मला वाटते. बाळ नेहमी तुम्हाला सांगतं हेल्प मी आउट. कुठल्या रीतीने सांगतो, कशा रीतीने सांगते, कुठल्या रीतीने एक्सप्रेस आउट करते हे तुम्हाला शोधायला लागेल. पण ज्या ज्यावेळी बाळाला मदतीची गरज असेल त्या त्यावेळी तुमचा हात पुढे जायला पाहिजे आणि त्याच्यातनं त्यांना बाहेर काढायला पाहिजे हे मला नेहमी वाटते. सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हणजे शाळा आणि तुम्ही. शाळा बाळाचा दुश्मन किंवा तुमचं दुश्मन नाही आहे, लक्षात ठेवा. जर तुम्हाला सायकलवर बसून पुढे जायचं असेल तर एक चाक जर तुमचं घर असेल तर दुसरा चाक तुमची शाळा आहे.
फक्त शाळांनी शिकवलं आणि तुमचं बाळ 10वीत पहिलं येणार असं कधीच नसते. शाळांनी शिकवलेली वस्तू तुम्हाला घरी जाऊन प्रॅक्टिस करायला पाहिजे आणि घरातली वस्तू शाळेत पण दिसते आणि प्रत्येक वेळी तुम्ही तुमच्या बाळाच्या परफॉर्मन्सबद्दल तुमच्या शाळेतल्या टीचरबरोबर तुम्हाला संवाद साधायला पाहिजे. काय प्रॉब्लेम आहे बाळाचे, टीचर्सला काय वाटते. फक्त तुम्ही आले टीचर म्हणते हा व्हेरी गुड, ही इज व्हेरी एक्सलंट, गुड, आणि घरी जाऊन मग काहीच करत नसेल तर तसं पण व्हायला नाही पाहिजे. तर तुम्हाला फक्त बघायला पाहिजे की शाळेमध्ये तो काय करतो, कसा रीतीने करतो. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट वस्तू समजून घ्यायला पाहिजे की या जगात परफेक्शन नावाची वस्तू कुठेच नाही आहे. मी पण परफेक्ट नाही आहे, तुम्ही पण परफेक्ट नाही आहे आणि तुमचा मुलगा पण परफेक्ट नाही आहे. कुठेतरी त्याचे चांगले गुण असतात, कुठेतरी त्याचे वाईट गुण असतात. वाईट गुण तुम्हाला ॲक्सेप्ट करायला पाहिजे, चांगले गुणाला त्याला अजून प्रोत्साहन द्यायला पाहिजे. जसं एक मुलगा परफेक्ट नसतो तसं पॅरेंट पण परफेक्ट नसतं. जेवढं चांगल्यातलं चांगलं आपण करू शकतो तेवढं चांगल्यातलं चांगलं करायचा प्रयत्न करायला पाहिजे आणि अशाच रीतीने आपण आपल्या मुलांना चांगलं करू शकतो. हे मी 5-10 मिनिटात बोलायचा प्रयत्न केला. सगळं याच्यावरती 3 दिवसाचं लेक्चर पण कमी पडते. सो आय रिअली थँक्यू फॉर पेशंट लिसनिंग. आय थँक माय अदर. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच डॉक्टर फॉर युअर ग्रेट ॲडवाईस. मी सर्व पॅरेंट्सना रिक्वेस्ट करीन की तुम्ही डॉक्टरांकडे बाळाला चेकअपला घेऊन जाता. डॉक्टर जास्त वेळ देऊ शकत नाही. नाव इट्स युअर टाईम टू आस्क अ क्वेश्चन. जे काही तुम्हाला प्रॉब्लेम्स आहेत रिगार्डिंग आपलं बाळ, तर हीच एक वेळ आहे की तुम्ही विचारू शकता. अदरवाईज तुम्हाला माहिती आहे डॉक्टर पेशंट चेक केलं की तुम्हाला निघावं लागतं. So if any question from your side, if you are facing any problem with respect to your kids, so please you have a open era. So it's a two-way communication. Doctor is there. Thank you. माईक प्रोव्हाइड करतील तुमच्याकडे कॉर्डलेस माईक. तुम्ही तुमच्या जागेवरून क्वेश्चन करू शकता. जस्ट रेज युअर हँड सो दॅट माईक विल रीच टू यू. फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू मॅडम. तुम्ही एवढं चांगलं आज नियोजन केलं आहे कार्यक्रमाचं. आणि तर एक प्रश्न होता की मुलं दुपारी जी टॅप घेतात 10 मिनिटाची किंवा अर्ध्या तासाची, आपल्याला वाटतं की घ्यावी. आमचा मुलगा तर काही झोपत नाही. तो थकतो आणि 5, 5:30, 6 वाजता 7 वाजता त्याचा झोपून जातो. त्याला बळजबरी दुपारी झोपवणं गरजेचं आहे. असं कुठेच लिहिलेलं नाही की दुपारची झोप इम्पॉर्टंट आहे. मुलांनी या वयागटातल्या मुलांनी कमीत कमी 8 ते 10 तास झोपायला पाहिजे फॉर बेटर ब्रेन डेव्हलपमेंट आणि बेटर ग्रास्पिंग पॉवर. तर तो एकत्र जर रात्री 8 तास झोपत असेल आणि दिवसभरात झोपत नसेल तर याच्यापेक्षा तुम्ही सुखी पॅरेंट नाही आहे. Thank you so much, sir. Now I invite Sir Franklin De Mello to come forward and address our esteemed gathering. Let's welcome with a huge round of applause. गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. मराठीतच सुरू करतो, इट्स इझियर. आय एम व्हेरी प्रिव्हिलेज्ड, ऑनर. मला खूप आनंद आहे आणि भरून आलो आहे की मी डॉक्टरांबरोबर मी स्टेज शेअर करतोय. थँक्यू मॅडम नाईक मॅडम आणि थँक्यू पाटील मॅडम फॉर शेअरिंग द स्टेज विथ मी अँड किड्झी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी. मला हा तुम्ही अपॉर्च्युनिटी दिली त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. एक चांगलं झालं की माझ्या अगोदर डॉक्टरांनी बोलून घेतले, म्हणजे माझे मोस्ट ऑफ दी पॉईंट्स त्यांनी कव्हर केले. तुम्हाला जास्त बोलायचं नाही आहे. सो थँक्यू डॉक्टर फॉर दॅट. वन थिंग मला एक गोष्ट सांगू मी इच्छितो पालकांना. ह्या वयात मुलं तुमचं पण ऐकत नाही ते माझं काय ऐकणार. सो त्यामुळे मुलं माझी टार्गेट नाहीच आहेत. बट एनिवेज पेरेंट्स, सो मला जी गोष्ट एक सांगायची, मी सुद्धा एक पालक आहे. माझा मुलगा आहे 9.5 वर्षाचा. सो व्हॉट आय फील इज, एक सेईंग आहे की नथिंग इन दिस वर्ल्ड कॅन स्टॉप यू अदर दॅन यू फ्रॉम अकम्प्लिशिंग एनिथिंग. या जगामध्ये तुम्हाला कोणतीही गोष्ट अचीव करण्यापासून फक्त एकच गोष्ट तुम्हाला थांबवू शकते आणि ते तुम्ही आहात.
सो इट इज एव्हरीथिंग इज हिअर. तुमचा विचार, तुमची माइंडसेट, तुमचा ॲटिट्यूड. सो तुम्हाला मुलांना जे नेहमी प्रोत्साहन देणं हे खूप जास्त गरजेचं आहे. आणि काही मार्क कमी पडले किंवा दुसरं कुठे जी कॉम्पिटिशन आहे ह्यामध्ये कमी मिळालं तर फेलियर त्यांना एक्सेप्ट करता आलं पाहिजे. हे मुलांना शिकवणं खूप जास्त गरजेचं आहे. आपण हेच आता हा समाज जो आहे तो आपण खूप सारे सुसायडल केसेस बघतो. हे का बघतोय? कारण मुलांना फेलियर कसं आपण एक्सेप्ट करायचं आहे हे शिकवलेलं नाहीये. तो ते मुलांना शिकवणं खूप जास्त गरजेचं आहे. मी पेरेंट्सला रिक्वेस्ट करतो की आपण प्रत्येकाने स्ट्रगल केलेलं आहे. खूप स्ट्रगल करून आपण इकडे पोहोचलो आहोत. सगळ्याच गोष्टी आपल्या मनासारख्या झालेल्या नाही आहेत. आपल्याला सगळं काही मिळाले नाहीये. ते तुमच्या मुलांना सांगा, त्यांना शिकवा, त्यांना समजावा. मी स्वतः माझं सुद्धा फेलियर होतं. मी माझ्या मुलाला सांगितलंय मला आर्मीमध्ये मी 10वी पासून मी प्रयत्न करत होतो. 10वी नंतर मला जायचं होतं, मला नाही मिळालं. मी 12वी नंतर परीक्षा दिली, तेव्हा सुद्धा मला नाही मिळालं. मग मी ग्रॅज्युएशन केलं, मी NCC केलं, तेव्हा सुद्धा मला नाही जाता आलं. पण मी एवढे प्रयत्न करून सुद्धा मी कन्सिस्टंट होतो आणि प्रत्येक वेळेला मी पडलो, उठलो आणि बोललो की नाही, मी हरलो नाही. आय हॅव नॉट गिवन अप. आय हॅव नॉट गिवन अप. सो टिल द टाइम यू गिव्ह अप. इकडून माणूस दोनदा हरतो, एकदा इकडून हरतो आणि एकदा ऍक्च्युअल मध्ये हरतो. तो इकडून जोपर्यंत हरलेला नाहीये, जोपर्यंत विचारातून जेव्हा हरलेला नाहीये तोपर्यंत दुसऱ्यांदा हरूच शकत नाहीये. तो पहिल्यांदा न हरणं खूप जास्त गरजेचं आहे. आणि मनुष्य एकतर जिंकतो किंवा तो अकम्प्लिश करतो किंवा तो शिकतो. सो फेलियर इज अ लर्निंग प्रोसेस. हे तुम्हाला मुलांना सांगणं खूप जास्त गरजेचं आहे. टेक इट ॲज अ, बोलतो ना ते फक्त कहावत किंवा बोलण्याची गोष्ट नाही आहे. फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन. ते फक्त बोलण्यासाठी नाही आहे, स्टेपिंग स्टोन. हे तुम्हाला तुमच्या मुलांना समजावणं, शिकवणं खूप जास्त गरजेचं आहे की बाबा आता मी पहिल्यांदा ट्राय केलं, मी पडलो किंवा मी हरलो किंवा मी नाही अकम्प्लिश करू शकलो. आता मला माहिती आहे, दुसऱ्यांदा मला माहिती आहे, मी जेव्हा प्रयत्न करेन तेव्हा मी पहिल्यांदा असे प्रयत्न केले होते, असं करून चालणार नाही, एवढीशी मेहनत करून चालणार नाही, दुसऱ्यांदा मला अजून चांगलं परफॉर्म करायचं आहे. हे तुम्हाला मुलांना शिकवणं खूप जास्त गरजेचं आहे. दॅट्स इट. बाकी सगळ्या गोष्टी मला वाटते सरांनी ऑलरेडी कव्हर केल्या आहेत. सो आय थिंक पेरेंट्सनी फेलियर मुलांना कसं एक्सेप्ट करणं हे शिकवणं आणि तुमच्या स्वतःच्या लाईफमध्ये, सो दॅट दे कॅन कनेक्ट देमसेल्फ. ते तुम्हाला अजून प्रश्न विचारतील की कसं, मग असं झालं होतं का बाबा, आई असं झालं होतं का, मग तुम्ही एवढे प्रयत्न केले का. त्यावरून त्यांना कळेल की हा खूप मेहनत करावी लागते, खूप हार्डवर्क घ्यावं लागते, प्रयत्न खूप सारे करावे लागतात आणि हार्डवर्कला कोणतंही गत्यंतर किंवा कोणताही सबस्टिट्यूट नाही आहे. हे त्यांना शिकवणं फार गरजेचं आहे. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you so much, sir, for your inspiring words. I am sure our parents will be inspired by your words. Now, I invite Ms. Shweta Patil to address our parents with your valuable insight and experience. सर्वांना नमस्कार. मी स्वामी परिज्ञानाश्रम कर्णबधीर आणि मतिमंद मुलांच्या शाळेतून या कार्यक्रमासाठी इथे आलेली आहे आणि संगीता मॅमचे खूप खूप धन्यवाद की आम्हाला ही संधी दिलेली आहे. आत्ता थोड्या वेळानंतर कर्णबधीर मुलं 2 परफॉर्मन्सेस तुमच्याकडे समोर सादर करणार आहे. ते पाहाल तुम्ही. आणि थोडीशी एक कल्पना देते तुम्हाला. आपल्याला प्रत्येकाला असं वाटतं की म्हणजे डिझॅबिलिटी इज समथिंग डिफरंट. इट्स नॉट लाईक दॅट. ॲक्च्युली प्रत्येक 6 मुलांमागे एक व्यक्ती जी आहे ही लर्निंग डिसेबल असेल, स्लो लर्नर असेल, काहीतरी समस्या असते. त्यामुळे आपल्याला प्रत्येकाला समस्या आहेत. या समस्या आपण घेऊन जायच्या आहेत आणि पुढे चालायचं आहे. एक छोटीशी गोष्ट सांगते तुम्हाला, कंटाळा येणार नाही. एक राजा होता. त्या राजाने एकदा अनाऊन्समेंट केली की माझं खूप सुंदर चित्र जो कोणी चित्रकार काढेल तर त्या चित्रकाराला मी खूप मोठं बक्षीस देईन. खूप सगळे चित्रकार पुढे आले आणि जेव्हा चित्रकारांनी राजाला पाहिलं तेव्हा चित्रकार पाठीमागे सरसावले आणि एका चित्रकाराने ते आव्हान स्वीकारलं. त्याने राजाचं एक खूप सुंदर चित्र काढलं. जेव्हा इतर चित्रकारांनी राजाला पाहिलं तेव्हा त्यांना असं दिसलं होतं की राजाला एका डोळ्याने दिसत नाही आहे आणि राजा एका पायाला अपंग आहे.
त्यामुळे सगळे चित्रकार घाबरले. मी जर असं राजाचं चित्र काढलं तर राजाला ते आवडणार नाही. त्यामुळे कोणीही पुढे आलं नाही. आणि ज्या चित्रकाराने ते चित्र काढलं हॅलो राजाने त्या चित्रकाराचं खूप कौतुक केलं. तर त्या चित्रकाराने काय असं वेगळं केलं होतं? राजामध्ये जर अपंगत्व होतं, राजाला एका डोळ्याने दिसत नव्हतं, राजा एका पायाने पांगळा होता, तर त्या चित्रकाराने काय केलं होतं हे आपण समजून घेऊया. चित्रकाराने जे चित्र काढलं होतं त्यात त्याने असं दाखवलं होतं की राजा हा शिकार करतोय. तो शिकार करतोय त्यामुळे आपोआप त्याचा एक डोळा बंद होता आणि एक पाय त्याने दुमडलेला होता आणि तो बंदुकीचा नेम धरून त्याच्या लक्ष्यावर त्याने फोकस केलेलं होतं. मित्रांनो, खूप मोठी गोष्ट आहे ही. आपण सर्वजण सारखे आहोत. नव्या NEP प्रमाणे इन्क्लुजनवर जोर जास्त आहे आणि मी संगीता मॅमचं खरोखर खूप कौतुक करते, धन्यवाद देते त्यांना की त्यांनी आम्हाला या अवेअरनेस प्रोग्रामसाठी बोलवलं, आम्हाला एक संधी दिली. तुम्ही स्वतः मुलांना पाहाल की मुलं सर्वसाधारणच असतात. तर आपण सर्वजण जागरूक होऊया, सर्व एक समान होऊया आणि सर्वांना मदत करत सर्वांचा विकास साधूया. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you so much, ma'am, for sharing your experience with us. Your hard work and dedication will surely inspire our parents. I request all the dignitaries to kindly take your seats arranged for you. A humble request to you parents, please be seated at your place. Don't stand or move as it disturbs the audience. I know parents, you are eagerly waiting for the performance of the kids. Thank you dear parents for being so patient. So let's continue with the performance of our kids. Yodha signifies not just strength but also the spirit of resilience, unity and unwavering love for our motherhood that beats every heart. Our next performance is a heart-stirring testament to this very spirit, transcending mere choreography. Immense pride we bring forth a powerful performance that encapsulates patriotism in rhythm and cadence. Please put your hand together for our gift performance. Junior KG and Senior KG girls, Yodha. चले मारे चलते रहे बेखौफ हवाएं, ले आके झूमे तिरंगा, आजाद रहे आबाद रहे तुम, तारों को झूमे तिरंगा, माँ से है
पुकार लेना, बलिदान का बहाना हमें बार बार देना। ये जो जानवान है तेरे सामने क्या है, कोई शूरवीर ही प्राण दान देता है। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले।